हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज ए वीडियो रे आमे तुमर सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर सप्तम पाठ पाठ 7 जहाँकि रही कर्म गीतिका यार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आमे ए वीडियोटी आलोचना करिबा। तेबे वीडियोटी आरंभ करने आगु कही रखा चाहे जदि वीडियोटी भल लगे ताले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहाँद्वारा आगक आसवा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम मैंने अति सहजरे जापर। तेबे चल आज वीडियो रे तुम सप्तम पाठ कर्म गीतिकार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तुम प्रश्न उत्तर सेक्शन टी देख पाठरू आस आमे कर्म गीतिका कविता को नहीं विस्तृत आलोचना करवा। यह हूँ तुम प्रश्नावली। तुम प्रश्न उत्तर विभाग प्रथम सेक्शन टी देख मु जहा बुझिली यार क नंबर प्रश्न टी कही पठित कविता आधार रे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो। एठारे देख जेपरिक प्रश्न टी दि जाइए और तले तार किछि विकल्प दि जाइए ताहले सठिक विकल्प पाखरे आमको ठीक चिन्ह देबाकू पड़िबो। ताहले देखिबा प्रथमे प्रश्नटी। प्रथम प्रश्नटी पचारिछि देख आमे केउ काम कले अमर हेबा केउ काम कले अमर हेबारे जेपरिक विकल्प गुड़िक रही शत्रु सह लड़ाई करी अमर हेबा, कृषि वाणिज्य देश और जातिर काम करी अमर हेबा, असाध्य साधन करी अमर हेबा, समस्त बाधाविघ्न को अतिक्रम करी अमर हेबा। ताहले केउ काम कले आमे अमर हेबारे ताहले तुमर सठिक उत्तरटी हो कृषि वाणिज्य और देश और जातिर काम करी अमर हेबा। तुमर सठिक आंसर टी से देखा तुम 2 नंबर प्रश्नटी। तुम 2 नंबर प्रश्नटी पचारि देख आमे किपरि विजयी हेबा। यार विकल्प गुड़िक रही वीर दर्परे संग्राम करी, मनरे हारिली बोली भावना नहीं, बारंबार अभ्यास करी, विद्या बुद्धि प्रयोग करी। तो आमे किपरि विजयी हेबारे यार सठिक आंसर टी हो तुमर वीर दर्परे संग्राम करी आमे विजयी हेबा। 3 नंबर प्रश्नटी देछि देख आमे केउ काम करी जस लभिबा। आमे केउ काम करी जस लभिबारे जेपरिक विकल्प गुड़िक रही देख आलस्य तेजी कामरे लागी पड़िले, कृषि वाणिज्य करी देशर अर्थनीति समृद्ध कले, मन को सबुबेले प्रफुल्ल रखिले, देहरे अमाप बल संचय कले। ताहले आमे केउ काम कले जस लभिबारे आमे आलस्य तेजी कामरे लागी पड़िले जस लभिबा। यह तुम सठिक आंसर टी। से 4 नंबर प्रश्नटी रही देख पारिबी नहीं कथा धरना मुखी यही पदटीर ठीक अर्थटी कौन हेबो। यार अर्थ कौन रे जेपरिक विकल्प देछि देख कौन सी कथारे मन मना करिबा नहीं, कौन सी काम करि पारिबी नहीं एपरि कथा तुंडरे धरिबा नहीं, निजे हारिगली बोली मन दुख करिबा नहीं, नैराश्य भावना को मन मध्यरे आनिबा नहीं। ताहले तुमर सठिक आंसर टी जाउछि कौनसी काम करि पारिबी नहीं एपरि कथा तुंडरे धरिबा नहीं। यह जाउछि एही पदटीर अर्थ। एबे देखिबा तुमर नेक्स्ट प्रश्नटी। तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी रही देख पद्यांशर आलोचना। एई पाठरू केतोटी पद निम्नरे दिया जाइछि से गुड़ी को मन दे पढ़ और विचार कर। दल मध्य आलोचना करी उत्तरटी को खातारे लेख। यह जाउछि तुमर सरलार्थ विभाग। जेपरिक एठारे देख पदटी देइछि यार आमको सरलार्थ लिखिबाकू पड़िबो। ताहले सरलार्थ लिखिबो जेपरिक प्रथम पदटी देइछि देख एका दिन के केही हुए कि बड़, एका होई कि केही जिणिछि गड़। यह जाउछि तुमर पदटी। ताहले यार सरलार्थटी लिखिबो तुमे माने पद्यर सरलार्थटी लिखिबो
ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର କର୍ମ ଗୀତିକା ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ, କବି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରୁ ରାତି ବା ରାତାରାତି ବଡ଼ କିମ୍ବା ମହାନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ମହାନତା କିମ୍ବା ସଫଳତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେହି ଜଣେ ଏକାକୀ କେବେ ହେଲେ ଏକ ଦୁର୍ଗ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଏକତା ଏବଂ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ପଦଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଶରୀର ମନ ରଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସଦା, ତେବେ ସିନା ଜିଣିବ ସକଲ ବାଧା। ଏହା ହେଉଛି ତମର ଖ ନମ୍ବର ପଦଟି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର କର୍ମ ଗୀତିକା ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନ ଏବଂ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ, କବି ଏଠାରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବା ଖୁସି ରଖିବା ଉଚିତ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥତା ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରେ। ଉତ୍ସାହହୀନ ଏବଂ ଭଗ୍ନ ମନ ନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ସେହିଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଆସ ଆମେ ମେଲ କରିବା। ନିମ୍ନରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ଏବେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳାଇବା। ଏଠି ଦେଖ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାହାକୁ କାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଓ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ବିଭୁ କରୁଣା ଲୋଭୀ ଜିଣ ଏ ଧରା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରି ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଏହା ଯାଉଛି ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ଆଣି ତୁମେ ଖ ନମ୍ବରର ବା ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 3 ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ଯାଉଛି ତାର ସଠିକ ଅର୍ଥଟି। 2 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ଦେଖ, ଯେ ଯାହା କରମେ ଲାଗ ଦିବସ ରାତି। ହେଲା, ଯେ ଯାହା କରମେ ଲାଗ ଦିବସ ରାତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ? ଏଟା ଦେଖ, ଯେପରିକି ଅଛି ଦିନ ରାତି ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ରୁହ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଇଯାଉଛି ତାର ସଠିକ ଅର୍ଥଟି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଣି ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ଧୀର ପାଣି ଯେସନେ କାଟେ ପଥର। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ? ଏଠାରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରିକି ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଏହା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି। ତାହେଲେ ତୁମେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଆଣି 2 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବର ପଦଟି ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି। ତାହେଲେ ତୁମେ 4 ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ପଦ ଓ ତାର ସଠିକ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି, ଯାହାକି ରହିଛି କାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଅ ଦୁଃଖେ। କବିତାର ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାରିଲି, ଦେଖ ଯେପରିକି ହାରିଲି
ଶବ୍ଦଟି ଅତୀତ କାଲକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲ ହେଉଛି ହାରିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ କାଲ ହେଉଛି ହାରିବି। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି କାଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଦେଖ ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି କାଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ ଓ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏଠି ଦେଖ, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲ, ଅତୀତ କାଲ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଲ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ଶବ୍ଦଟି ଦେଇଛି ଜିଣିଛି, ଏଠାରେ ଦେଇଛି ରହିଲା, ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଧରିବ। ତାହେଲେ ଏହାର କାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଓ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଯେପରିକି ଦେଖ, ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଜିଣିଛି, ଜିଣିଛି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ, ତାହା ଅତୀତ କାଳରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ଜିଣିଲା। ସେହିଭଳି ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିବ ଜିଣିବ। ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ, ସେହିଭଳି ତମକୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ରହିଲା, ଅତୀତ କାଳରେ ତାହା ରହିଲା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ତୁମକୁ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିବ ରହୁଛି, ବା ସେହିଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିବ ରହିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଧରିବ, ସେହିଭଳି ତାହାକୁ ଅତୀତ କାଳରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ଧରିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିବ ଧରୁଛି, ବା ସେ କାମଟି କରୁଛି ଏବେ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତମକୁ ଲାଗିଛି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ତୁମେ ଅତୀତ କାଳରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ଲାଗିଲା ଓ ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ଲାଗିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପାରିବି, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଅତୀତ କାଳରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ପାରିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ପାରୁଛି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି କରିଲା, ଅତୀତ କାଳରେ, ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିବ କରିବ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିବ କରୁଛି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲ, ଅତୀତ କାଲ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଏବେ ଖେଳ ଜିଣିଛି ବା ଜିତିଛି। ସେହିଭଳି ତାହାକୁ ଅତୀତ କାଳରେ ଲେଖିବ ସେ ଖେଳ ଜିଣିଲା ବା ଜିତିଲା। ସେହିଭଳି ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିବ ସେ ଖେଳ ଜିତିବ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ 3ଟି କାଲର। ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ରହୁଛି ବା ରହିଲା ବା ରହିବ, ଯାହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ ରାମ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ଅତୀତ କାଳରେ ଲେଖିଲେ ରାମ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲା ଓ ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିବ ରାମ ସ୍କୁଲରେ ରହିବ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସେଇଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି, ଦେଖ ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବାଲକ ବାଲିକାଏ ଆସ ହେ ଧାଇଁ, ଏହି ଧାଡ଼ିଟି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ। ଯେପରିକି ବାଲକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି, ବାଲକ ଏକ ବଚନକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏହାକୁ ବହୁବଚନ କଲେ ହେବ ବାଲକମାନେ। ହେଲା, ବାଲକ ହେଉଛି ଏକ ବଚନ, ତାକୁ ବହୁବଚନ କଲେ ହେବ ବାଲକମାନେ। ଏକ ବଚନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଟିଏ, ଟି, ଟିଏ, ଟା ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁବଚନ ଥିବା ଶେଷରେ ମାନେ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ିକ, ଦଳ, ଗଣ, ବୃନ୍ଦ, ପୁଞ୍ଜ, ଚୟ, ପଲ, ରାଶି ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଦେଖ ନିମ୍ନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଗଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଗଲା, ଏହାର ଆମକୁ ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଠାରେ ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ତାରକା, ତାରକା ହେଉଛି ଏକ ବଚନ। ହେଲା, ଏଠାରେ ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ ତାରକା ମାନେ ବା ତାରକା ବୃନ୍ଦ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସୁଧା ବୃନ୍ଦ, ସୁଧା ବୃନ୍ଦ ଅଛି ତମର ବହୁ ବଚନରେ, ଏହାକୁ ଏକ ବଚନରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ସୁଧାଟିଏ। ହେଲା, ସେହିଭଳି ପିଲା, ପିଲା ହେଉଛି ତମର ଏକ ବଚନ, ଏହାକୁ ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ପିଲାମାନେ, ବା ବହୁ ବଚନରେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ।
ସେଇଭଳି ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ଏକବଚନ, ଏହାକୁ ବହୁବଚନରେ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବହୁବଚନ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଏକବଚନରେ ଲେଖିବ ପର୍ବତ ହେଲା ବା ପର୍ବତଟିଏ। ସେଇଭଳି ବାଲିକା ମାନେ, ବାଲିକା ମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ ମାନେ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ବହୁବଚନରେ ଅଛି, ଏହାକୁ ଏକବଚନରେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବ ବାଲିକା ହେଲା ବା ବାଲିକାଟିଏ ବା ବାଲିକା ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଇଭଳି ସାଗର, ସାଗର ହେଉଛି ଏକବଚନ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବହୁବଚନରେ ଲେଖିବ ସାଗର ଗୁଡ଼ିକ। ସେଇଭଳି ମେଷପଲ, ମେଷପଲ ହେଉଛି ବହୁବଚନ, ସେଇଭଳି ଏହାକୁ ଏକବଚନରେ ଲେଖିବ ମେଷ ବା ମେଷଟିଏ ହେଲା। ସେଇଭଳି ବହି, ବହି ହେଉଛି ଏକବଚନ ବା ଗୋଟିଏ ବହି, ସେଇଭଳି ଏହାକୁ ବହୁବଚନରେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବ ବହି ଗୁଡ଼ିକ। ସେଇଭଳି ଝିଅ, ଝିଅ ହେଉଛି ଏକବଚନ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବହୁବଚନରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ଝିଅ ମାନେ। ସେଇଭଳି ମା, ମା ହେଉଛି ଏକବଚନ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଏହାକୁ ବହୁବଚନରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ମା ମାନେ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ବଚନ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ସେଇଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏଠାରେ ଅଛି ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି, କରମେ ଲାଗିପଡ଼ ତେଜି ଅଲସ। ଆମ କବିତାର ଏହି ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ, ଯେପରିକି ଏଠାରେ କରମେ, ଏହା ପଦ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି କର୍ମେ। ସେହିଭଳି ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ପଦ୍ୟ ରୂପ ମିଶିକରି ରହିଛି। ଯେପରିକି ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ମିଶିକି ଥିଲା, ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ପଦ୍ୟ ରୂପ ମିଶିକି ଅଛି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ଅନ୍ୟ ଘରେ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ବା ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଥିଲେ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଥିଲେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ପଦ୍ୟ ରୂପ ରହିଛି ଓ ଏଠାରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଅରଜୀବ, ଅରଜୀବର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଇଯିବ ଅର୍ଜନ କରିବ। ସେହିଭଳି ମୁକତି, ମୁକତି ରହିଯିବ ମୁକ୍ତି। ସେହିଭଳି ସର୍ବେ, ସର୍ବେ ରହିଯିବ ସର୍ବ ବା ସବୁ। ସେହିଭଳି ଗରଜେ, ଗରଜେର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବ ଗର୍ଜ ନ କରେ ବା ଗର୍ଜ କଲା। ସେହିଭଳି ଧର୍ମେ ବା ଧର୍ମରେ ହେଲା ବା ଧର୍ମରେ। ସେହିଭଳି ସଜିବା ବା ସଜ୍ଜିତ ହେବା। ସେହିଭଳି କିରତିର ଲେଖିବ କୀର୍ତ୍ତି। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଗୌରବ, ଗୌରବର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବ ଗୌରବ ଓ ଶକ୍ତିର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ସେହି ଶକ୍ତି, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ସହ ସମାନ ବା ପଦ୍ୟ ରୂପ ସହିତ ସମାନ। ସେହିଭଳି କୌଶଳର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଦ୍ୟ ରୂପ ସମାନ ଅଟେ ପଦ୍ୟ ରୂପ ସହିତ, ଓ ସୌରଭର ବି ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ସହ ସମାନ ପଦ୍ୟ ରୂପଟି। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବା ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ମାତ୍ରା ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଖୋଜ। ଧୀର ପାଣି ଯେସନେ କାଟେ ପଥର। ଉପର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପଥର ଶବ୍ଦଟି 3ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୀର ଶବ୍ଦଟି 2ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ପଥର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଆଉ କିଛି ମିଶି ନାହିଁ ବା ଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଧୀର ଶବ୍ଦରେ ଧି ରେ ଧ ଯୋଗ ଦୀର୍ଘଇକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦୀର୍ଘଇ ବା ଦୀର୍ଘଇକାର ବା ମାତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ପଥର ଶବ୍ଦ ପରି କେତେକ ମାତ୍ରା ନଥିବା ଶବ୍ଦ ରହିଅଛି। ସାରଣୀରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ତା ଚାରିପଟେ ମୁଣ୍ଡଲା ବୁଲାଅ ଓ ଖାତାରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ ସାରଣୀଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସାରଣୀରେ ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଗଡ଼, ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଆମକୁ ସେହି ମାତ୍ରା ନ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ତମେ ଏଠାରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ସରସ ହେଲା, ସରସ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ
ପଥର, ଏଠି ଦେଖ ପଥର ଅଛି। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଅଳସ। ଏହା ତୁମେ ମୁଣ୍ଡଲା ବୁଲାଇବ ବା ଲେଖିବ ତୁମ ଖାତାରେ। ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ରସ, ହେଲା, ରସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ମନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି ଦେଖ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦଶ, ଦଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ପାରିବ। ସେହିଭଳି ତୁମେ ବୁଲେଇ ପାରିବ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ଅମର, ହେଲା, ଅମରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଠାରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ପାରିବ। ଅମର ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେହିଭଳି ତୁମେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେପରିକି ପର, ହେଲା, ପର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ। ସେହିଭଳି କର, କରର ଅର୍ଥ ହାତ ବା କର ଏକ ଶବ୍ଦ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଅଖ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ। ସେହିଭଳି ତୁମେ ଏଠାରେ ବୁଲେଇ ପାରିବ ବଦନ, ହେଲା, ବଦନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ। ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ଆଗକୁ ଲେଖିପାରିବ ଶବଦ, ହେଲା, ଶବଦ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେପରିକି। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଲେଖିପାରିବ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଆମ ପହିଲି। ସମାଜରେ ଆମ ପାଇଁ କେତେକ ଲୋକ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଆସ ଏହି ପହିଲିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପହିଲିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ସାଥେ ବୋଇତ, ଯାଏ ମୁଁ ବିଦେଶ ଦେଶର ହିତ, ନଥାଏ ଯାହା ଆଣେ ବହୁତ, ମୋ ନାଁ ଏବେ ତୁମେ କୁହ ତ। ତାହେଲେ କିଏ ରେ ଏଇ ପହିଲିରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ରେ? ଏଥିରେ ତୁମର ବଣିକ, ହେଲା, ବା ବଣିକ ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବା ବିଦେଶକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ବଣିକ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ପହିଲିଟି ଅଛି ଦେଖ, ରାତି ଅରାତିକୁ ନାହିଁ ମୋ ଭୟ, ପଲକ ପଡ଼ିନି ଆଗେ ମୋ ଲୟ, ଶୀତ କାକରକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲି, ତୁମ ସୁଖ ପାଇଁ ହୁଏ ମୁଁ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏହା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ରେ? ଏହା ହେଇଯାଉଛି ତମର ସୈନିକ, ହେଲା। ଏହି ପହିଲିର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତମର ସୈନିକ, ଯିଏକି ରାତି ଅରାତି ଭୟ ନ କରି, ପଲକ ନ ପକାଇ ବା ନ ଶୋଇ, ଶୀତ କାକର ସହି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତ ସିଏ ହେଉଛି ସୈନିକ। ସେହିଭଳି 3 ନମ୍ବର ପହିଲିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି, ନାହିଁ ଶୀତ ନିଦା ଘର ରାତି, ବରଷାକୁ କରି ସାଥୀ, ସବୁରି ତୁଣ୍ଡରେ ହସ ଭରି ଦିଏ, ତାଡ଼ନା ମୋହର ସାଥୀ। ତ ଏହା କିଏ ରେ? ଏହା ହେଉଛି ତମର କୃଷକ, ହେଲା। ଏହା କୃଷକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପହିଲିର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତମର କୃଷକ। ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବର ପହିଲିଟି କହିଛି ଦେଖ, ବାଡ଼ି ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ସାଥିରେ ଖେଳି, ଦିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଉଆସ ତୋଲି, ତୁମେ ଖାଉଥିଲେ ଖେଚୁଡ଼ି କ୍ଷୀରି, ପିଲା ମୁଁ ଖେଳଇ ଧରିକି ଧୂଳି। ତ ଏହା କିଏ ରେ? ଏହା ହେଉଛି ତମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ଆଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପାଠରୁ ଆଗକୁ ତୁମ କଥା। କ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିଛି, ଶିଖ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଠିଆ। ଏହି କବିତାଂଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା। ତୁମ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କେହି ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଜାଣିଛ କି? ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ରାମ ଛୋଟ ବେଲୁ ଗରିବ ଘରର ଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ବାପା ଦୋକାନ ଚଲାଉଥିଲେ, ଚାଷ ବି କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ରାତ୍ରି ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଟି, ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଏକ ଉଦାହରଣଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଖ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଦେଖ,
ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତେ। ଏହି କବିତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ତୁମ ଜୀବନର କିଛି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ପାରୁଛ ତ ଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଦୂରରେ ଥିବା ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିପାରିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁ ଲେଖିଛୁ ଗଣିତ ବହୁ କଠିନ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମେ ଭୟ କରୁଥିଲି ବା ପାଉଥିଲି। ମାତ୍ର ଦିନ ରାତି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏବେ ଗଣିତ ସହଜ ଲାଗୁଛି। ମନେ ରଖ, ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ। ଏଠାରେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଏଇଭଳି ଏକ ପତ୍ରଟି ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ ଥିବା ଆଜିର ଶେଷ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି, ଆସ ଖେଳିବା ବନାନ ଖେଳ। ସମୀର ବହଇ ଧୀର, ଶୀତଳ ନଈର ନୀର। ଉପର ପଦଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଥିରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅକ୍ଷରରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଦୀର୍ଘ ଇ ମାତ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ସେହିପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ମନେ ରଖ, ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଇଛି ହର୍ଷ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ହର୍ଷ ଇ। ଏଠାରେ ମାତ୍ରା ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମମାନେ। ପ୍ରଥମେ ମାତ୍ରାଟି ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ଆ ମାତ୍ରା କିଭଳି ଦିଆଯାଏ ରେ, ଏଠାରେ ଦେଖ ଆ ମାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଏଠାରେ। ସେଭଳି ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ଗାଁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ସେଇଭଳି ଇରେ ଲେଖିବ, ଇ ମାତ୍ରା ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଏଇଭଳି। ଓ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ଆଜି ଦିନ ଭଲ। ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ମାତ୍ରା, ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ମାତ୍ରାଟି ଏଇଭଳି ଦେବ ଓ ଲେଖିବ ବାକ୍ୟଟି, ନଦୀ ନୀର ଶୀତଳ। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଉ ମାତ୍ରାଟି। ସେଭଳି ଏଠାରେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ସୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଉ ମାତ୍ରାଟି। ଏଠାରେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ଭୂ ଶ୍ୟାମ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ରୁ ମାତ୍ରାଟି। ରୁ ମାତ୍ରାରେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ଜ୍ଞାନ ତୃଷ୍ଣା ଭଲ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଏ ମାତ୍ରାଟି। ଏ ମାତ୍ରାର ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ଦେଶ ଆମ ପ୍ରିୟ। ସେଭଳି ଐକାର ମାତ୍ରାରେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୋଭ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଓ ମାତ୍ରାଟି। ଓ ମାତ୍ରାରେ ଲେଖିବ, ଜ୍ଞାନ ଖୋଜ ବଡ଼ ଗୁଣ। ସେହିଭଳି ଔ ମାତ୍ରାଟି ଲେଖିବ, ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ ହେଲୁ ହେଲା। ଏଠାରେ ଏଇଭଳି ତୁମେମାନେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର କର୍ମ ଗୀତିକା ପାଠଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର।